નમસ્કાર, પ્રવેગ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ભદ્રેશ. આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ એટ 10. સમાચારની શરૂઆતમાં એક નજર હેડલાઇન્સ પર. ગુજરાતનું ₹3,32,465 કરોડનું બજેટ વિધાનસભામાં રજૂ. નવા કરવેરા મુક્ત અંદાજપત્રને કારણે નાગરિકોને રાહત. सात नगरपालिका ने महानगरपालिका बनाववाना प्रस्तावने कारणे आनंदनी लहर. नवसारी, मोरबी सहितना 7 नगरना नागरिकोए मान्यो सरकारनो आभार. अंदाजपत्रने निराशाजनक अने महिला खेडूत विरोधी जाहेर करीने विपक्षे पाड़ी सरकार पर पस्ताळ. केन्द्रीय बजेट ने शेर मार्केटे बीजा दिवसे आवकार्यु. रिलायंस, इन्फोसिस और टीसीएस जेवी हेवी वेट शेरोनी आगे कूचना पगले तेजीनो माहौल. भारत और इंग्लैंड वच्चे विशाखापट्टनम में बीजी टेस्ट. भारते प्रथम दाव में 6 विकेटे 336 रन बनाव्या. અને હવે સમાચાર જોઈએ વિગતવાર. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 अंदाजपत्र रजू करायुं हतुं. शिक्षण विभाग ने बजेट में वधु प्राधान्य आपवामां आव्युं छे, ज्यारे अन्य क्षेत्रों ने पण आवरी लेवाया छे. वेरा वधारानी जोगवाई सरकारे करी नथी, जेने कारणे नागरिको माटे राहत आपनारुं बजेट छे. गुजरात सरकारे वर्ष 2024-25 बजेट रजू कर्युं हतुं. विधानसभा गृहमां नाणामंत्री कनु देसाई द्वारा ऐतिहासिक एवुं 3,32,465 करोड़नुं बजेट रजू करायुं. सरकारे प्रजा पर वेरो वधारो कर्यो नथी. राज्यना तमाम वर्गो और समाजोने आवरी लईने सर्वांगी सर्वसमावेशी बजेट रजू करायुं हतुं, जेमां सौथी वधु जोगवाई शिक्षण विभाग में कराई हती, जेनी वर्ष 2024-25 माटे शिक्षण विभाग माटे कुल 55,114 करोड़नी जोगवाई कराई हती, जेमां प्राथमिक शाळाओमां 15,000 नवा ओरडाओना निर्माण सहितना मुद्दाने आवरी लेवामां आव्या हता. वर्षनी अंदाजे ₹3200 करोड़नी जोगवाई सामे पोषणलक्षी योजनाओमां आगामी वर्षे ₹5,500 करोड़नी मात्र जोगवाई आगामी वर्षे ₹5,500 करोड़नी मात्र जोगवाई सूचवुं छुं. बाल्यकाळथी जीवननी दरेक अवस्थाने अनुरूप पोषकक्षम आहार मळे. दरेक व्यक्ति खास करीने बाळको अने माताओनी शारीरिक अने मानसिक तंदुरस्ती माटे खूब ज जरूरी छे. आजना नागरिकोना पोषणने वधारे सुदृढ़ बनावी आवनारी पेढ़ीने वधारे सक्षम बनाववा हूँ सुपोषित गुजरात मिशननी जाहेरात करूँ छूँ. आ मिशन में बाळको, किशोरीओ अने महिलाओने केंद्र स्थाने होय तेवोनुं पोषण सुनिश्चित करवुं ए अमारो सामाजिक संकल्प छे. आ मिशन अंतर्गत पोषणलक्षी योजनाओं में लाभार्थीओनो व्याप वधारवामां आवशे. नवी योजनाओं शरू करवामां आवशे तेमज लाभार्थीओने मळती सहायमां नोंधपात्र वधारो करी दरेक आयु वर्गना बाळको अने महिलाओं माटे योजनाकीय माळखुं वधारे सुदृढ़ करवामां आवशे. माननीय अध्यक्ष श्री विकसित गुजरात एट 2047 नी संकल्पनामां किशोरीओनी भूमिका महत्वनी छे. भविष्यनी मातृशक्तिना स्वरूपमां स्वस्थ अने शिक्षित समाजना निर्माणमां तेओनुं योगदान अमूल्य छे. पंचायत, ग्राम गृह निर्माण और ग्राम विकास विभाग माटे कुल 12,138 करोड़. शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग माटे 21,696 करोड़. ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग माटे ₹8,423 करोड़. मार्ग और मकान विभाग माटे कुल 22,163 करोड़. पाणी पुरवठा विभाग माटे 6,242 करोड़. कृषि, खेडूत कल्याण और सहकार विभाग माटे 22,194 करोड़. उद्योग और खाण विभाग माटे कुल 9,228 करोड़. प्रवासन, यात्राधाम और नागरिक उड्डयन माटे 2,098 करोड़. गृह विभाग माटे कुल 10,378 करोड़. कायदा विभाग माटे कुल 2,559 करोड़. महसूल विभाग माटे कुल 5,195 करोड़ तथा सामान्य वहीवट विभाग माटे 2,239 करोड़ और माहिती प्रसारण विभाग माटे 384 करोड़नी जोगवाई करवामां आवी छे, जेना द्वारा आगामी वर्ष दरमियान चौतरफ विकास थई शके. आ उपरांत राज्यना नागरिकोना सुविधापूर्ण परिवहन माटे अगाऊ 2,200 शरू कराई हती, तेमां हवे वधारो करवामां आवी रह्यो छे अने वधु 2500 नवी अद्यतन अने सुविधापूर्ण बसो दौड़ावाशे. माननीय अध्यक्ष श्री गरीब अने मध्यम वर्गना लोकोने कैशलेस आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY हेठळ हवे 10 लाख सुधीनी सारवार मळवापात्र छे. आ योजना माटे राज्यमां
2531 હોસ્પિટલ એમ્પેનલ કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ આગામી વર્ષે રૂપિયા 3100 કરોડની જોગવાઈ છે. કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીના દર્દીઓને સારવાર આપવા અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સ્થાપવામાં આવેલ છે, જ્યાં રાજ્યના દર્દીઓની સાથે પડોશી રાજ્યના દર્દીઓ પણ સારવાર માટે આવે છે. કેન્સરના દર્દીઓને આધુનિક સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવા અંદાજે રૂપિયા 600 કરોડના ખર્ચે કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખાતે સાયક્લોટ્રોન પ્રોજેક્ટ ફોર ન્યુક્લિયર મેડિસિન અને પ્રોટોન બીમ થેરેપી કાર્યરત કરવાના સરકારના નિર્ણયની હું જાહેરાત કરું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, 21મી સદી વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની સદી છે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં આઈટી અને સંલગ્ન ટેકનિકો મહત્વનો ભાગ ભજવવાની છે. વધુમાં ઉચ્ચ કક્ષાની નવી રોજગારીની તકો, વિજ્ઞાન પ્રવાહનું શિક્ષણ જરૂરી છે. વિજ્ઞાન પ્રવાહના અભ્યાસક્રમના શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે હું નમો સરસ્વતી યોજનાની જાહેરાત કરું છું. મેટ્રોની સુવિધા અને નેટવર્કમાં પણ વધારો કરવામાં આવશે, જેથી નાગરિકોને અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની મુસાફરીમાં સમય અને નાણાંની બચત થાય. સાથોસાથ નેટવર્કને ગાંધીનગર સ્થિત ગિફ્ટ સિટી સુધી વિકસાવાશે. રાજ્ય સરકારે રજૂ કરેલા આ બજેટ દ્વારા વિકસિત ભારતના 2047ના રોડમેપની તૈયારી કરી છે. નાગરિકોની સુવિધા, માળખાગત સુવિધાઓનો વિકાસ, મહિલાઓ બાળાઓને પોષણક્ષમ બનાવવા, યુવાનોને સ્ટાર્ટઅપ તરફ આકર્ષવા અને સ્કિલ્ડ યુવાનોને રોજગારીની તકો ઉત્પન્ન કરવા માટે સાણંદમાં સ્થપાઈ રહેલી સેમિકન્ડક્ટર માટેની માઇક્રોન કંપની જેવી બાબતોને સરકારે આવરી લીધી છે. નમોશ્રી, નમો સરસ્વતી જેવી યોજનાઓને પણ શરૂ કરી વિકાસને વધુ વેગવંતો બનાવવા માટે સરકારે પોતાની કટિબદ્ધતા દર્શાવી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ટીવી. ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યો માટે બજેટ સત્રની પ્રક્રિયાને લગતા વિવિધ પાસાઓને આવરી લેતી એક દિવસીય કાર્યશાળા યોજાઈ હતી. વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સંસદીય બાબતોના મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કાર્યશાળાનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આ કાર્યશાળા દરમિયાન મુખ્યમંત્રીના મુખ્ય સલાહકાર અને એસઓયુ સંસ્થાના ઉપપ્રમુખ શ્રી હસમુખ અઢિયા સહિતના વક્તાઓ દ્વારા વિધાનસભાની મહત્વની કામગીરી, બજેટ સત્રની પ્રક્રિયા, બજેટ સત્ર સમયે પ્રસિદ્ધ થતા વિવિધ પ્રકાશનો, રાજ્ય સરકારના જાહેર હિસાબો સહિતના વિવિધ વિષયો પર ધારાસભ્યોને માહિતગાર કર્યા હતા. ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા ગુજરાત નાણાકીય વર્ષ 2024-25ના ઐતિહાસિક બજેટને પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલે આવકાર્યું છે. આજના બજેટમાં નવસારી સહિત ગાંધીધામ, મોરબી, વાપી, આણંદ, મહેસાણા, સુરેન્દ્રનગર, વઢવાણ એમ કુલ 7 શહેરોને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ બજેટ ગરવી ગુજરાત, ગુણવંતુ ગુજરાત, ગ્રીન ગુજરાત, ગ્લોબલ ગુજરાત અને ગતિશીલ ગુજરાતની સંકલ્પના પર આધારિત છે. રાજ્યના દરેક વર્ગના લોકોને ઉત્તમ ગુણવત્તાયુક્ત જીવન પ્રાપ્ત થાય, વિકાસની સાથે વિરાસતનું પણ સંવર્ધન થાય તેવા સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટને આ બજેટ વેગ આપશે. આ બજેટમાં સમાજના 4 વર્ગો, ગરીબ, યુવા, ખેડૂત અને નારી શક્તિના ઉત્કર્ષને વિશેષ પ્રાધાન્ય આપતી નવી યોજનાઓ તેમજ વિકાસલક્ષી જોગવાઈઓને હું બિરદાવું છું. ગુજરાતનો વિકાસના રસ્તે પૂરપાટ ઝડપે આગળ વધી રહ્યું હોય, ગુજરાતનો વિકાસ વધુ વેગવંતો બનશે અને ભારતના નકશા પર ગુજરાતનું નામ વધુ મજબૂત બની શકશે તેવું જણાવ્યું હતું. ગુજરાત સરકારે મોરબી નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકામાં રૂપાંતર કરવાની જાહેરાત કરી છે. ત્યારે મોરબીના જનપ્રતિનિધિ અને પૂર્વ મંત્રી બ્રિજેશ મેરજાએ આ નિર્ણયને આવકારી મોરબીની પ્રજા વતી આભાર અને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉદારતા અને મોરબી સહિત ગુજરાતના વિકાસ માટેની તેમની તત્પરતા અહીં જોવા મળે છે. આ બજેટની જાહેરાતમાં આદરણીય નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈએ દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાપરીને મોરબી નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકામાં અપગ્રેડ કરી છે, તેને હું આવકારું છું. આ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉદારતા અને મોરબી સહિત ગુજરાતના વિકાસ માટેની એમની તત્પરતા અહીં જોવા મળે છે અને મોરબીમાં આજે એક ઉમંગ, ઉલ્લાસ અને લોકલાગણીનો પડઘો ઝીલાયો છે એવું વાતાવરણ નિર્મિત થયું છે. એનો હું આજે સાક્ષી બન્યો છું અને હું વ્યક્તિગત રીતે પણ મોરબીને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યો છે એ માટે હું આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને મોરબીની પ્રજા વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ગુજરાતના નાણામંત્રીએ બજેટ સત્ર દરમિયાન રાજ્યની 7 નગરપાલિકાઓને રૂપાંતરિત કરી
મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણયને આણંદના શહેરીજનોએ આવકારતા ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. આણંદના અગ્રણીઓ પોતાના પ્રતિભાવો રજૂ કર્યા હતા. હું ડૉક્ટર હેમંત અંતાણી આણંદમાં છેલ્લા 35 વર્ષથી છું. મારા મતે આણંદ માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે, કારણ કે આણંદની પ્રગતિ તો બધાને ખબર છે. દેશ વિદેશમાં અમૂલ મિલ્ક કેપિટલ ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે પ્રખ્યાત તો છીએ જ. અહીંયા બહુ વિદ્યાનગર જેવું અદ્ભુત એક શૈક્ષણિક સંકુલ છે જે આખા ગુજરાતમાં વધારે મોટું છે. ચરોતર જેવા સમૃદ્ધ પ્રદેશનું આ એક કેપિટલ છે. આટલું બધું હોવા છતાં પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ન હોવાનો એક હંમેશા અમને અહેસાસ રહેતો હતો, એનો અફસોસ રહેતો હતો. અને એ ક્ષણ આજે મિટાઈ ગઈ છે અને અમે ગુજરાત સરકારના ખૂબ ખૂબ આભારી છે કે આણંદના સર્વ નાગરિકોને આ આણંદ કોર્પોરેશનની એક ભેટ આપી છે. મારું નામ કેતન પટેલ છે. હું ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટીમાં સેક્રેટરી તરીકે હોદ્દો ધરાવું છું. આજે જ્યારે સરકારશ્રીએ આણંદ નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકા બનાવવાનું ડિક્લેર કરેલું છે, ત્યારે આણંદની જનતા તરીકે અમને ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવાય છે અને આણંદનો ઘણો જ ખૂબ જ વિકાસ થશે. આણંદની પબ્લિકની ઘણા સમયથી માગણી હતી, ઘણા સમયથી પેન્ડિંગ માગણી હતી. અમારા ધારાસભ્યની, મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટની, આણંદની પબ્લિકની. આ એનઆરઆઈ ચરોતર પ્રદેશ છે, તો ઘણા એનઆરઆઈઓની પણ આ માગણી હતી કે આણંદને મહાનગરપાલિકા બનાવવામાં આવે, જેના લીધે આણંદનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઘણું સારું ડેવલપ થાય, કચરા અને બધાના નિકાલની વ્યવસ્થા ઘણી સારી થાય. એવી જ રીતે આણંદનો ખૂબ જ સારો રોડ રસ્તા બને અને આણંદને ગ્રાન્ટો પણ ઘણી વધારે મળશે, જેનાથી આણંદની આજુબાજુનો ગામડાઓનો અને આણંદનો ખૂબ સારો વિકાસ થશે. તેથી અમે આણંદની જનતા તરીકે પણ ઘણી ખુશીની લાગણી અનુભવીએ છીએ. સંકેત ઇન્ડિયા આણંદના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે હું મેહુલ પટેલ. આજે આપણે વિધાનસભામાં જે આણંદને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો, એ અમને ખૂબ ખુશીના સમાચાર મળ્યા. આપણા સૌ માટે, આણંદની અને આણંદ જિલ્લાના સૌના માટે ખૂબ ખુશીના આનંદના સમાચાર મળ્યા. અને આ થવાથી બહુ લાંબા સમયથી માગણી હતી કે આણંદને કોર્પોરેશન બનાવો. ઘણા બધા ટાઉન એવા હતા કે જે નગરપાલિકાઓ તેને કોર્પોરેશન બનેલી, પણ આણંદ બાકી રહી ગયેલું કોઈના કોઈ કારણસર. તો બધાના પ્રયત્નોથી, ધારાસભ્ય, સંસદ સભ્ય, સંગઠનના બધાના પ્રયત્નોથી આજે બન્યું. તો આ સાથે અમને એવું લાગે છે કે આણંદ જિલ્લાનું અર્થતંત્ર અને આણંદનું અર્થતંત્ર ઓલમોસ્ટ જે થઈ રહ્યું છે એમાં ડબલ એનું અર્થતંત્રમાં વિકાસ આપણને લાગશે. ડબલ ટર્નઓવર થઈ જશે બધાના. આજે હું પ્રમુખ જાગૃત મહિલા સંગઠન આશા દલાલ અને માજી અધ્યક્ષા આણંદ નગરપાલિકા, ગુજરાત સરકારે જે નિર્ણય લીધો છે કે આણંદને મહાનગરપાલિકા બનાવવી, એના માટે હું ગુજરાત સરકારને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને આણંદના આસપાસના વિસ્તારોની મહિલાઓ વતી હું એ લોકોની મારી ખુશી વ્યક્ત કરું છું, કારણ કે આણંદના વિકાસ, આણંદની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોનો વિકાસ આનાથી બમણી ઝડપે વધશે. વિકાસની ગતિ અને દિશા એ પણ બદલાશે. સાથે સાથે એક વસ્તુ વધારે મહત્ત્વની છે કે સમગ્ર વહીવટી તંત્રની કાર્યક્ષમતા વધશે. હું રાજેશ પટેલ, મૂળ વતન મારું ધર્મ જ, પણ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી બાળકોના અભ્યાસ અર્થે કરમસદમાં રહું છું. આજે ખૂબ સારા સમાચાર આણંદ માટે આવ્યા છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી અને માનનીય નાણામંત્રીએ આજે બજેટમાં ઘોષણા કરી છે કે આણંદને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો આપ્યો છે. ઘણા સમયથી આ માગણી પડતર હતી. એ આણંદ માટે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. આણંદ શ્વેત નગરી કહેવાય, એ નગરી હવે વધારે ઉજ્જવળ બનશે, કારણ કે મહાનગરપાલિકા બને એટલે મ્યુનિસિપલ કમિશનર આઈએસ કક્ષાના અધિકારી આવે, સરકારની પણ એમાં દ્રષ્ટિ ભરે અને ખૂબ મોટા બજેટ પણ આવે અને વિકાસની કોઈ મર્યાદા ના રહે એટલું મોટું કામ થવાનું છે. આણંદ, વિદ્યાનગર, કરમસદ અને આજુબાજુની જે કંઈ મર્યાદા નક્કી થશે એ તમામ વિસ્તારનું એક સર્વાંગી વિકાસનું એક એવું મોડલ રજૂ થશે. રાજ્યમાં જૂનાગઢ શહેરમાં એક તબીબી ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વૃદ્ધાના થાપાના તૂટી ગયેલા ગોળાને માત્ર 7 મિનિટમાં જ બદલવામાં આવ્યું હતું. 75 વર્ષના વૃદ્ધાને લોકલ એનેસ્થેસિયા આપીને ઓપરેશન સક્સેસફુલ કરવામાં આવ્યું હતું. આ જ ઓપરેશન કરનાર જૂનાગઢના યુવા તબીબ ડૉક્ટર કેતન પરમારે પ્રવેગ ટીવી સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી.
જૂનાગઢની સિવિલ હોસ્પિટલે વધુ એક સિદ્ધિ હાંસિલ કરી છે. મહત્વનું છે કે નિષ્ણાત તબીબ દ્વારા એક વૃદ્ધાને લોકલ એનેસ્થેસિયા આપીને મિનિટોમાં જ તેમનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું અને જે સક્સેસફુલ રહ્યું છે. ત્યારે આપણે આપણી સાથે જોડાયા છે જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર કેતન પરમાર. તેમની સાથે જ સીધી વાતચીત કરીશું. ડૉક્ટર કેતન, ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો લોકલ એનેસ્થેસિયા આપીને જ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે. શું પરિસ્થિતિ હતી વૃદ્ધાની અને કયા મુદ્દે તેમનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું? એમની ઉંમર હતી 75 યર્સ ઉંમર હતી. એમને ઓલરેડી બીપી ડાયાબિટીસ ને બધું હતું. એમાં એનએસએસ આપો તો એમાં જીવનું જોખમ ને બધું રહી શકે એમ. બટ આમે જે રીતે મેં ઓપરેશન કર્યું છે લોકલ એનએસએસ, આખા કે વર્લ્ડમાં કે ફર્સ્ટ ટાઈપનું ઓપરેશન છે. અને અત્યારે કે સાવ વૃદ્ધાની કન્ડિશન એકદમ સ્ટેબલ છે ને અત્યારે એકદમ ચાલે છે અત્યારે ઘરે, કંઈક તો કંઈ કોમ્પ્લિકેશન વિના. વૃદ્ધાની વાત કરવામાં આવે તો તેમની ઉંમર કેટલી હતી અને તેમને શું સમસ્યા થઈ હતી ત્યારે તેમનું ઓપરેશન કર્યું હતું? એમની ઉંમર હતી 75 યર્સ હતું અને એના ફ્રેક્ચરમાં હતું નેક ઓફ ફીમર ફ્રેક્ચર હતું. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો લોકલ એનેસ્થેસિયા અને જે રીતે બીજું એનેસ્થેસિયા છે તે બંનેમાં ડિફરન્સીસ શું હોય છે? આમ જોતાં નોર્મલી પગ ખોટા કરવા પડે છે ને, એમાં 6 કલાક સુધી પેશન્ટને ભૂખ્યા પેટે રહેવું પડે છે. અને પ્લસ બધું ફિટનેસ, મેડિસિન ફિટનેસ ને બધું ઓછામાં ઓછા 3 કે 4 દિવસનો ટાઈમ લાગતો હોય છે. પરંતુ આ ટાઈપના ઓપરેશનમાં 1 કલાકની અંદર તમે ઓપરેશન લઈ શકો છો. એ બી કંઈ ફિટનેસ કેવી રીતે કે જરૂર પડતી નથી. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે રીતે વર્લ્ડમાં પહેલી વખત આ રીતે ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે. બીજા તબીબની વાત કરવામાં આવે તો તે આ જ ઓપરેશન જે રીતે તમે કર્યું છે બીજા તબીબો દ્વારા કેવી રીતે કરવામાં આવતું હોય છે? એમ નોર્મલી પગનો કે ખોટા કરીને કરવામાં આવતું હોય છે. કારણ કે આ રીતનો કેસ મેં તો ક્યારેય જોયું નથી અને ક્યારેય એક વર્લ્ડમાં ક્યારેય ડોક્યુમેન્ટેશન બી થયેલું નથી. બિલકુલથી, એટલે કે ડૉક્ટર કેતન સાથે આપણે જે રીતે વાતચીત કરી તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે જે રીતે 70 વર્ષીય વૃદ્ધા હતા અને તેમનું લોકલ એનેસ્થેસિયા આપીને તેમની ઓર્થોપેડિક સર્જરી જે હતી તે સક્સેસફુલી ગણતરીની જ મિનિટોમાં પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. જે વર્લ્ડમાં પહેલી વખત આ રીતનું ઓપરેશન જે છે તે કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે હવે જે લોકલ એનેસ્થેસિયા છે તે આપીને ઓપરેશન સક્સેસફુલ બનાવવું આ એક મોટું ઉદાહરણ છે. કેમેરામેન આકાશ સાથે માનસી પટેલ, પ્રવીક ટીવી, અમદાવાદ. નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ વચગાળાના બજેટનું બજારે સ્વાગત કર્યું હતું. હકારાત્મક વૈશ્વિક વલણો અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ઇન્ફોસિસ અને TCS શેરોની આગીકૂચના કારણે શુક્રવારે બેન્ચમાર્ક ઇક્વિટી ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી વધારા સાથે બંધ થયા. ગુરુવારે સેન્સેક્સ 440 પોઈન્ટથી વધીને 72,085 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 156 પોઈન્ટથી વધુ ઉછળીને 21,853.80 પર બંધ થયો. પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન, NTPC, TCS, ટાટા સ્ટીલ અને JSW સ્ટીલ 30 શેરોના સેન્સેક્સ પેકમાં ટોચના ગેનર હતા. એક્સિસ બેંક, HDFC બેંક, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, ITC અને લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોમાં સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાયો. એશિયન બજારોમાં ટોક્યો અને સિઓલ ફાયદા સાથે બંધ થયા, જ્યારે શાંઘાઈ અને હોંગકોંગ ઘટાડા સાથે બંધ થયા. તો યુરોપિયન બજારોમાં તેજી સાથે કારોબાર થયો હતો. US બજારો નફામાં બંધ થયા તો વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ ₹1,879 કરોડથી વધુની ઇક્વિટી વેચી હતી. વડગામના છાપીના ભરકાવાડ પાસે 20 દિવસ અગાઉ રાજસ્થાનની ST બસમાંથી ₹21 લાખની લૂંટ થઈ હતી. જે કેસનો ભેદ ઉકેલતા બનાસકાંઠા પોલીસે 4 આરોપીઓને ₹16 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. શ્રીરામ હોટલની પાસે ST બસમાંથી આશરે 21 લાખ રૂપિયાની આંગળીયા પેઢીની એક લૂંટ થયેલી હતી. આ વસ્તુની જાણકારી થતાં જ અમારા લોકલ પોલીસ સ્ટેશન એટલે કે છાપી પોલીસ સ્ટેશને તરત જ કાર્યવાહી કરી FIR નોંધી તમામ CCTV ફૂટેજો મેળવવા લાગ્યા હતા. આની અંદર ત્યારબાદ LCBની ટીમને બી જોડવામાં આવી હતી અને DR ગઢવી અને SJ પરમારની ટીમ તથા PSI SB રાજગોર આ લોકો અલગ અલગ ટીમો બનાવીને આશરે 500થી વધારે CCTV ફૂટેજોને ચેક કર્યા, જેની અંદરથી અમને એક શંકાસ્પદ ક્રેટા ગાડી લાગી હતી. આ ક્રેટા ગાડીનું વધારે ટેકનિકલી અમને અવલોકન કરતાં ખ્યાલ પડ્યું કે એની અંદર આશરે 6 જેટલા માણસો હતા કે જે લોકોએ આ લૂંટને અંજામ આપેલો હતો.
ચંપઈ સોરેને ઝારખંડના 12મા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે. આ દરમિયાન 2 નવા મંત્રીઓએ પણ શપથ લીધા છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક મંત્રી અને આરજેડીના એક મંત્રીને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યપાલે મુખ્યમંત્રી ચંપઈ સોરેનને સરકાર રચવા આમંત્રણ આપ્યું. આ ઉપરાંત બહુમતી સાબિત કરવા માટે 10 દિવસનો સમય પણ આપવામાં આવ્યો છે. પીએમએલએ કોર્ટે શુક્રવારે પૂર્વ સીએમ હેમંત સોરેનને જમીન કૌભાંડ કેસમાં ઈડીના 5 દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલી દીધા છે. બુધવારે લાંબી પૂછપરછ બાદ મોડી રાત્રે ઈડી દ્વારા હેમંત સોરેનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ધરપકડ પહેલાં હેમંત સોરેન રાજ્યપાલ પાસે પહોંચ્યા હતા અને પછી રાજીનામું સુપરત કર્યું હતું. આ પછી ઈડી દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. શુક્રવારે સવારે પણ હેમંત સોરેનને મોટો આંચકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની અરજી ફગાવી દીધી. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને એક્સાઇઝ કૌભાંડ કેસમાં ઈડી દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 4 સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે, જેમાં કેજરીવાલ અત્યાર સુધી ઈડી સમક્ષ હાજર થયા નથી. ત્યારે 5મી વખત મોકલવામાં આવેલ સમન્સ પર પણ કેજરીવાલ શુક્રવારે ઈડી સમક્ષ હાજર થવાના ન હોય તેવી માહિતી સામે આવી હતી અને આ અંગે આપ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે કાયદા અનુસાર આગળના પગલાં લેવામાં આવશે. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ શુક્રવારે કોલકાતામાં આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં રાજ્યને કેન્દ્રીય રીતે રોકેલા નાણાં મુક્ત કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આપને જણાવીએ કે ટીએમસીના કહેવા અનુસાર મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ હેઠળ ભંડોળ પશ્ચિમ બંગાળને આપવામાં આવ્યું નથી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે બસંતપુર ઓડિશા ખાતે આઈઆઈએમ સંબલપુરના ₹400 કરોડના કાયમી કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન કરશે. ઉપરાંત પીએમ મોદી સંબલપુર રેલવે સ્ટેશનના પુનઃ વિકાસ માટે પણ શિલાન્યાસ કરશે. 2:15 पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम संबलपुर कैंपस में आएंगे और सबसे पहले वो कैंपस का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वॉक थ्रू होगा और उसके बाद करीब उनके साथ माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, माननीय राज्यपाल श्री रघुवर जी और उनके साथ और भी एमपीज एंड दूसरे मंत्री भी हो सकते हैं. करीब 4000 जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्राउड है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, हमारे स्टूडेंट्स और बाकी जो लोकल सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, इन लोगों को हमने आमंत्रित किया है. करीब 4000 लोग उनको अटेंड करेंगे और प्रधानमंत्री जी का घोषणा होगा और वहाँ से वो करीब 23 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे जो 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उसका भी उद्घाटन वहीं पे होगा, उनका शिलान्यास भी वहीं से होगा और उनके भी लोग करीब जितने भी ऑफिशियल हैं वो लोग भी अटेंड करेंगे. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે શરૂ થયેલી વિશાખાપટ્ટનમ ખાતેની બીજી ટેસ્ટ મેચમાં ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ પસંદ કરી હતી. જાડેજા, સિરાજ અને રાહુલના સ્થાને રજત પાટીદાર, મુકેશ કુમાર અને કુલદીપ યાદવનો સમાવેશ કરાયો હતો. પહેલા દિવસના અંતે ભારતે 6 વિકેટે 336 રન બનાવ્યા હતા. ઓપનર જયસ્વાલ 179 અને અશ્વિન 5 રને રમતમાં છે, ત્યારે અગાઉ કેપ્ટન રોહિત 14, ગિલ 34, પાટીદાર 32, અય્યર 27, અક્ષર 27 અને ભરત 17 રને પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો પ્રવેગ ટીવી. નમસ્કાર.